ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ରଖିବା, ସଞ୍ଚୟ କରି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଫଳହୀନ ହେଉଅଛୁ। ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ପାଳନ କରିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ସେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣରେ ସେ ଫଳ ଫଳିବେ ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି କେତେ ଗୁଣ ଫଳ ଫଳୁଅଛୁ? ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ 10% ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ୁଛୁ ନା 20 ନା 30 ନା 40 ନା 50 ନା 60 ନା 100 କେତେ ଗୁଣରେ ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢ଼େଇକି ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ୁଛୁ। ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିବ, ବିଜନେସ୍ ଥିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରବାର ଥିବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦାନ ଦେଉଥିବେ ଯେ ଅଧା ଅଧା ପଇସା, କମ୍ପାନୀର ପଇସା କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଜି जो फर्निचर रे जो काम करुछंती, किछि किछि पिला माने एमिति किछि किछि फर्निचर रे बड़ बड़ रेस्टोरेंट मानकरे, बड़ बड़ अन्य कंपनी मानकरे आमर ख्रिस्टियन लोक मानकर आशीर्वाद द्वारा अनेक लोक माने सिटी काम करुछंती। किए रेस्टोरेंट खोलिछंती, तांको रेस्टोरेंट अनेक लोक काम करुछंती, तांको परिवार आज चलुछि। आज किए फर्निचर गोटे कंपनी खोलुछंती, सेठी अनेक लोग काम करुछंती, तांको परिवार आज अनेक परिवार सेठी आशीर्वाद पाउछंती। केमिति एमिति आशीर्वाद से माने पाउछंती? कारण से माने रविवार दिन आग्रे थिबे, प्रभु को प्रथम स्थान देवे, परिवार मिसी प्रार्थना करिवे, एक्जाक्ट ईश्वरଙ୍କର वाक्य अनुसार माने फॉलो करिवे। आज से माने आशीर्वाद रे बढु अछंती। आज आमे वाक्य सुनुछु, आज आमे वाक्य को जानि अछु, किंतु आज आम वाक्य अनुसार जीवन न काटिवा सकाशु अनेक विषय आज आमको कौन करुच्ची, सांसारिक विषय आज चापी दौची, बांधि दौची, जमी आम आग को न बढ़ा। जे माने आशीर्वाद रे बढ़े ना, पवित्रता रे जीवन काटे ना, इमती लोग कौन करेंगे, से काटिकी फोपाड़ी देवे। पुणी आउ थे रिपीट करवा, आपण मैंने अंडरलाइन करंतु, मो ठारे थिबा जे कौनसी शाखा फल न फलिबो से कौन करेंगे, ताहा से काटिकी फोपाड़ी देवे। प्रभु आमको डाकुचंती आशीर्वाद रे बढ़िबा पई। जदि आम आशीर्वाद रे बढ़ु नथिबा, प्रभु कौन करेंगे, आम गोटे साइड करेंगे। एग्जाम्पल, गोटे माँ बापा पिला माननको कहउछंती कि आपण माने भलरे पाठ पढ़ंतु, आ आपण माने निज गोड़े नि छिड़ा हुअंतु बोली कि माँ बापा जेते बेले लक्षे लक्षे टंका खर्चांत करिकी पिला माननको पाठ साठ पढ़ाइबा पई स्कूल कॉलेज पठाउछंती, आउ से माने जदि एई आसी करी बुलुछंती, फेल हो जाउछंती, पढ़ो नांती, माँ बापा पैसा को वेस्ट करछंती, कोन करिवे माँ बापा, से मानकु बंद करे देबे। आपण मनीष हेले हुअंतु, छार हेले हुअंतु, मोर पैसा वेस्ट करलो, घरे रही जाओ, बस एग्जैक्ट सेमिति। जेते बेले आमे जदि ईश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन न काटिबा, आशीर्वाद रे न बढ़िबा, तांकर वाक्य को पालन न करिबा, आमको प्रभु एक्जाक्ट ए प्रकार ही करिवे। आमे सुनुचु, आसुचु, वाक्य रे चालू न, आ एमती लोग से कोन करिवे, कोन करिवे, ताको साइड करिवे, तांकर प्रार्थना भी ग्रहण करिवे ना। तो केते वाक्य द्वारा कथा हेले भी से बुझिबो नाही, से सुनिबो नाही, से जानिबो नाही, वाक्य रे जीवन काटिया बढ़िबा पई चेष्टा करिबो नाही, ताको कोन करिवे, प्रभु साइड करिवे। जे कि भलरे वाक्य रे जीवन काटुची, आत्मिक रे बढ़ुची, प्रभु कौन करेंगे, आओ बढ़ाइबे, आ उठाइबे। हालेलुया। आज आम एमती विषय आम ध्यान दौना, पढ़ीचु तो उठा को आमको आ इच्छा ना, बस गोटे जगार शुईचु माने से शुईथिबा, से खाइबा, से गाधेबा, से सबकि करवा, आम उठा ना। आज आमर जीवन ही प्रकार प्रिय भाई भणी माने छोट विषय ना। प्रभु निजे कहउछंती, जदि आमे फल न फलिबा, कौन करेंगे, से काटिकी फोपाड़ी देवे। एबे साधारण गोटे मनीष गोटे आंब गछ नहीं आसिला, गोटे भूमि रे ताको कौन कला, जमी रे
ତାକୁ ଲଗେଇଲା, ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଭଲ ମାଟି ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ସେ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ୍ବ ଯଦି କମ୍ ଫଳୁଛି କ'ଣ କରିବ ମାଲିକ? ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ ତ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିକି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ୁଛୁ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ବଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ସେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଆଉ 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 ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା, ସେ ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯୀଶୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହିଜିକି ହିଁ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ଲୋକ 15 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା। କିଏ? ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୁଣାକୁ ସେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ। ହିଜିକି କ'ଣ କଲେ? ହିଜିକି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା। ଏମିତି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, କହିବେ କି ଯା ହିଜିକିକୁ କହ ତୁ ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ସବୁକିଛି, ଆଜି ତୁ ରେଡ଼ି ହେ, ଆଜି ତୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ, ଯୋଡ଼ା କରିବୁ ତୁ କରେ, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ, ଆଜି ତ ତୋର ଜୀବନ କାନେ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶୁଣିବ, ଇଏ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଉଥିବେ, କ'ଣ ହବ? ସେ କାନ୍ଦିବେ। କିଏ? ହିଜିକି କାନ୍ଦିବେ। ସେ କାନ୍ଦିକି କେବଳ ଅଳ୍ପ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ମୋର ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଯା ତାକୁ କହ। କ'ଣ? ମୋର ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଯା ତାକୁ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥା ଦେବି, ତାକୁ କହ 3 ଦିନରେ କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ। କେଉଁ ଦିନରେ? 3 ଦିନରେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯା। ଆଜି ଆମେ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର, କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ, କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେଉଁ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁ ବାକ୍ୟ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା, ଆପଣ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଜାଣିବେ ରିଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ଅଛୁ ନା, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ। କେମିତି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଥିଲୁ, ଦେଖ, ବିପଦରେ ଥିଲୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ, ଅଭାବରେ ଥିଲୁ, କାମ ନଥିଲା, ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମର କାନ୍ଦିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଠିକ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଶି ଯାଉଛୁ। ସେ ରୋଗ ହଉ, ଅଭାବ ହଉ, କାମ ନଥାଉ କିମ୍ବା ପଇସାର ଅଭାବ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଥାଉ, ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା? ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ଆସି ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କ'ଣ କର? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ତାକୁ ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କର, ତାକୁ ଗୌରବ କର, ତାକୁ ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଯିବେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ତାକୁ ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଆମେ କହିଥାଉଛୁ। କିଏ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ବାପା ଯିଏକି ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଗଲେ, ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ବସି ଅଛୁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିଲା, କେତେ ରୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଅଭାବ ଥିଲା, କାମ ନଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା, କେତେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଲୋକମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମନେ ରଖିଛୁ ନା? ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା?
ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମରିବା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିବା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ବାପା କଥା ହେବାରୁ ସେ ଆମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଦୟା କରିବା ସକାଶେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉନୁ। ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ମନେ ରଖିଥାଉଛୁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା, ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ମା ବାପା ଖୁସି ହେବେ ନା ନାଇଁ? ନା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦରମା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖ ହେବେ? ନା ଖୁସି ହେବେ। ଯୀଶୁ ବାପା ବି ସେମିତି ହିଁ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଯେମିତିକି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ିବା, ସେ ଖୁସି ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଭିକାରୀ ପରି, ସେ ପଇସା ନଥିଲା ପରି, ସେ ରୋଗରେ, ସେ ପାପରେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିକି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାଇକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଡାକୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, ଯେ ଆମେ କାଠାରେ ରହୁଛୁ, କାଠାରେ ରହୁଛୁ। ରିଲ୍ ଦେଖ ନାଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଦବାଉଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ। କ'ଣ? ଶାଶୁ ବହୁ ସିରିଏଲ୍। ଆଉ କ'ଣ? ସତ ନା ନାଇଁ? ନା କ'ଣ ରହୁଛି? ଯୀଶୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସଂସାର ବିଷୟ ରହୁଛି ନା କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଉ ଝିଅମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ତ ଏଗ ସେଟା ଲଗାଗ, ସେଇଟା ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲଗା ଟିକେ ଦେଖିବା, କିସ୍ କିସ୍ ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସତ ନା ନାଇଁ? ନା ଆଇ ସେ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲଗା ତାକୁ ଲଗା ଟିକେ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ସତ ନା ନାଇଁ? ନା କ୍ରିକେଟ ଆସିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପାଗଳ ଯେ ଝିଅମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜମାନାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି, ଝିଅମାନେ ବି ବାବାଲି, ସେମାନେ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବା, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି, ଆପଣ ମୋ ଠାରେ ରୁହ। ଆଜି କାହାକୁ ରଖୁଛୁ? କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ତ ବା ସେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ କାହାକୁ ରଖିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବେ ଯେ ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଣ୍ଟା ବଥେଇବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଆଇବ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଆଇଲେ ବି କଥା ଲାଗିଲେ ଜ୍ୱର ବି ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ତକିଆରେ ମୋବାଇଲ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ହଉ ଭାଇ ରଖୁଛି, ହେଲେ ହଁ କାଲି କଥା ହେବା। କାହାକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ ଆଜି? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କାହାକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ? ଗୋଟେ ଟୁକାକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଟୁକି ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୀଶୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଆଜି ଯୀଶୁକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଟୁକାକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଟୁକି ଧରି ଚାଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଚାଲୁଛୁ? ନା ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ।